지난번에 이어서 한번 가보도록 할게요. Let's go together! 우후! 자, 그래서 지난 시간에 했던 거 빠르게 리뷰하면서 갈게요. 먼저 인터넷 창에 앵클렉스 쳐가지고 앵클렉스 공식 홈페이지로 들어오고 컨택트 NRB 그리고 뉴욕 그리고 웹사이트 그리고 RN 그리고 RM 패스웨이 5번 누르면 그때 지난 시간에 했던 스텝 1 1CE 1IC 이렇게 두 개 서류 우리 PDF 파일로 저장해놨잖아요. 그거고 스텝 2 우리 저번 시간에 하다가 길어져서 못했던 Submit Online Form 1 Application for Licensure RN 요거 클릭해서 1번 전제 조건 Apply for License 요거 What are you applying for 지난 시간까지 했잖아요. 여기 해서 Begin Application 들어가고 다음에 개인정보 여기 Instructions에 써있는 내용은 이제 지원서에 있는 이름, 신분증 사진에 있는 이름, 앵클렉스 지원서에 있는 이름이 반드시 모두 일치해야 된다는 내용이고요. 반드시 모두 정확하게 일치해야 한다. 그리고 만약 이름이 모든 경우에 일치하지 않으면 ATT, 즉 Authorization to Test, 시험을 위한 허가가 늦어질 것이다 라는 내용이고요. 아마 예정된 시간에 시험 보는 것이 안 될 것이며 시험을 위한 추가 비용이 발생할 수 있다 라는 내용입니다. 자, 그래서 쭉쭉쭉 내려와서 asterisk라고 해서 이거 빨간 별표 붙은 거는 다 작성을 해주셔야 된다는 거 있으시고요. 첫 번째로 Do you hold a New York State license in this profession? 이 직종에 대한 뉴욕주 자격증을 가지고 있냐? 없으면 No. 그리고 Do you have a social security number? social security number가 있냐? 없으면 No. 그리고 date of birth라고 해가지고 생년월일 요거 월, 일, 년 포맷으로 작성해주면 되는 거 있고요. 여기 DMV ID라고 해서 New York State DMV Driver or Non-Driver Identification Number 요거 있으면은 써주라는 건데 우린 없으니까 블랭크로 남겨주시면 되고요. 그리고 country는 우리 Korea 여기 Republic of Korea 요거 선택해주시면 되시고 first name 이름 last name 성 그리고 address 뭐 호수 아파트 무슨 로 어디시 뭐 경기도 저는 이렇게 작성을 해줬고요. 포스탈 코드도 찾아서 넣어줬고 city는 저는 시로 작성을 했어요. 그리고 non-US state라고 해서 요거는 outside US, 캐나다 요거 선택하시면 되시고 address type은 personal 클릭하시면 되시고 phone number 요거는 이제 옵셔널이라고 해가지고 기입을 안 하셔도 되는데 저는 기입을 했고요. 뭐 8210 이런 식으로 시작해서 뒷번호 써주시면 되고 요것도 personal 클릭하시고 이메일 어드레스도 작성하고 personal 그리고 verify email address 요거는 이렇게 복사하지 마시고 다시 한번 작성해서 확인하시고 continue application 해서 3단계로 넘어갈게요. 저는 이미 지원서를 제출했는데 여러분들한테 보여드리려고 같은 정보를 입력했더니 이미 제출된 RN의 개인정보와 일치하는 지원서로 보인다. 다시 시작하기 위해 처음으로 돌아갈 수 있다라는 이 Duplicate Application Warning이 뜨고요. 여기 보면 이러면서 뜨죠. 똑똑한 것 같아요. 제가 지원서를 제출한 거를 얘네들이 알고 있어요. 그래서 The Office of the Profession is concerned that you are about to pay twice by submitting a duplicate application 이라고 뜨잖아요. 그래서 저는 이제 가정보를 입력하고 여러분들한테 페이지를 보여드릴 거예요. 자, 그래서 다음 지원서 창으로 넘어와서 첫 번째로 옐로우 박스 보시면 Your application ID is blah 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 라고 뜨는데요. 요 아이디는 이 지원서에 대한 임시 아이디를 오피스에서 주는 것 같아요. 그래서 밑에 읽어보면 It can be used to continue your progress in the registered nurse application.
Please write down your application ID so you can return to finish your application at a later time if you choose 라고 이렇게 써 있어요. 그래서 이 아이디는 RN 지원서 진행을 계속하기 위해 사용될 수 있다. 지원서 아이디를 적고 당신이 원하면 나중에 당신의 지원서를 마치기 위해 돌아올 수 있다. 이런 내용이고요. 밑으로 내려가서 accommodations라고 I have been diagnosed as having a disability and require reasonable accommodations라고 해가지고 장애 진단 받은 게 있어서 시험 볼 때 숙박시설이 필요한지 해당되시면 yes 하시면 되고요. 아니면 no 클릭하시고 history에 do you have another name that appears on a degree or other credentials? 라고 해가지고 다른 이름 가지고 있는 거 있는지 학위나 뭐 다른 학위증 없으면 no. Have you ever applied for New York State licensure in any profession? 뉴욕의 다른 직종 라이센스를 신청한 게 있었는지 뭐 없으면 no 하시면 되시고요. 자, 다음은 moral 캐릭터고요. 도덕적인 자질 뭐 이런 내용이고 Have you ever been found guilty after trial? 재판 후에 유죄 판결을 받은 적 있냐? 당연히 no. Are criminal charges pending against you in any court? 뭐 형사고발 법원에 걸려 있는 거 있냐? 당연히 no. Has any licensing or disciplinary authority refused to issue a license? 뭐 라이센스 또는 징계 당국이 라이센스 발급을 거부한 적 있냐? 당연히 no. Are charges pending against you in any jurisdiction for any sort of professional misconduct? 어떤 사법 관할 구역에서 뭐 어떤 종류의 직업적인 위법 행위로 기소된 적 있냐? 당연히 no. Has any hospital, licensed facility, or clinical laboratory restricted or terminated your professional training? 병원, 허가시설 또는 임상실험실이 당신의 전문적인 훈련, 고용 또는 특권을 제한하거나 종료한 적이 있냐? 그런 거 없으니까 no 하고 서브밋 클릭하시면 돼요. 3창으로 넘어와서 와 이제 20% 했어요. 더 달려야 됩니다. 그리고 이제 다음으로 examination history 해가지고 if you have ever taken the examination for licensure as either RN or LPN in the United States or its territories except New York State, please mark yes below. Otherwise, please select no. 뉴욕주 이외의 미주 또는 그의 영토에서 RN이나 LPN 같은 면허교부를 위한 SBPT, NCLEX 또는 미주에서 만든 시험을 본 적이 있는지 저는 없으니까 no 클릭할 거고요. Previous nursing licenses 해서 Do you hold an RN license in another state or US territory? 미국 내 다른 주나 미국 영토에서 RN 라이센스를 가지고 있냐? 그래서 없으면 no 클릭하시면 되시고요. 서브밋 클릭. 자, 그리고 이제 다음 창으로 넘어와서 education, 초, 중, 고, 대 내가 다닌 학교 정보에 대한 내용을 기입해야 되는데요. 첫 번째로 elementary school이라고 해서 Please complete the selection below with details about your elementary schools. 너의 초등학교에 대한 세부사항을 아래 칸에 완성해라. If you attended multiple schools, use the Add New button to enter details for additional schools. Any missing information will be considered an incomplete application. 여러 학교를 다녔다면 Add New School 버튼을 사용하고 누락 정보는 미완성 지원서로 고려될 것이다 라는 내용이고요. 자, 그래서 제가 밑에 가정보를 입력해놨어요. 내가 졸업한 학교 이름, 시, 도, 나라, 그리고 학년. 그리고 몇 년을 그 학교에 다녔는지 초등학교 6년 다니니까 저는 6 썼고요. 그리고 start date랑 end date도 기입을 해주시면 돼요. 그리고 다음은 이제 하이스쿨, 그러니까 우리는 미들스쿨이죠. 미들스쿨에 대한 정보도 이렇게 기입해 주시면 되시고요. 중학교는 우리는 3년 다니니까 start date랑 end date 잘 작성해 주시고 Did you graduate? 하면 yes 하면은 type of diploma or certificate awarded? 라고 하면 우리는 certificate
라고 작성해 주시면 되고 date, diploma or certificate awarded 하면 졸업 일자 해가지고 이렇게 작성을 해주시면 돼요. 그리고 하이스쿨, 고등학교에 대한 내용을 추가해야 돼서 추가로 내용을 좀 적어주시면 되시고요. 자, 그래서 고등학교 정보도 이렇게 입력을 해놨고 Did you graduate? 마찬가지로 중학교랑 마찬가지로 Yes 누르면 되고요. Type of diploma or certificate awarded? Certificate 하고 date, diploma or certificate awarded 하면 요거랑 같은 거 적어주시면 돼요. 라고 해서 고등학교 작성까지는 다 완성됐고요. 그 다음 nursing 프로그램 해가지고 여기에는 이제 추가로 써있는 내용이 Certification of education must be received directly from the educational institution. If you are educated outside of US, you must submit a copy of your degree in the original language. 교육의 입증은 반드시 교육기관, 해당 대학교에서 직접 받아야 하고 미국 밖에서 교육을 받았다면 원본 언어, 한국어 학위증의 사본을 반드시 제출해야 한다라고 써있고요. 제가 대학교 정보도 이렇게 가정보로 입력을 해놨고 여기서 number of years attended라고 해서 제 재학 기간을 저는 6년으로 적었는데 저는 3년 휴학하고 3년제에 다녀서 6이라고 작성을 했어요. 그리고 have you received this certificate? 라고 해서 yes 하고 start date랑 end date 작성하면 되고요. 아, 그리고 대학교는 여기 진짜 중요해요. 제가 또 실수했던 게 보통 한국이 3월에 입학해서 2월에 졸업하잖아요. 초중고 다. 근데 대학교는 꼭 졸업증명서에 써있는 입학 졸업 연어를 기입해야 해요. 제가 왜 이 얘기를 하냐면 저는 대학교를 2월에 입학해서 2월에 졸업을 했더라고요. 당연히 3월 입학이 아닌 점 유의하세요. 저는 안 받아도 되는 공증서이긴 했지만 모르고 받았던 공증서류에 3월 입학, 2월 졸업으로 잘못 공증받아서 등에 식은땀 난 적이 있어요. 다행히 이제 공증받은 서류는 제출 안 하고 온라인으로 신청을 받기 때문에 온라인 신청 때는 제대로 작성을 했어요. 그래서 꼭꼭 졸업증명서에 써있는 입학 졸업 연어를 기입해서 오류가 없도록 하셔야 돼요. 자, 그리고 이어서 메이저는 그 본인 졸업증명서 있잖아요. 거기에 써있는 내용 그대로 작성을 해주면 돼요. Depart of Nursing이라고 써있어서 그렇게 똑같이 작성을 해줬고요. Title of Certification awarded. 그러니까 저는 3년제 나와서 준학사를 그냥 영어로 그대로 적어준 거 있고요. Date awarded는 end date. 그리고 other post secondary information 저는 없으니까 remove school 할 거고요. 자, 다음은 educated outside of the United States라는 항목이고요. Were you educated outside of United States? 라고 해서 여기를 이게 처음 생긴 항목인 것 같아요. 제가 옛날에 했을 때는 이게 없었는데 yes라고 누르니까 education document upload라고 떠가지고 미국 외에서 교육받은 게 있냐라고 물어봤는데 예라고 하면 서류를 또 제출을 해야 되나 봐요. 그래서 이거는 no라고 하시고 그냥 submit 하시면 될 것 같아요. 자, 다음으로 와서 previous licenses라고 do you now hold or have you ever held a license or certificate to practice any profession in any state or jurisdiction? 어떤 주나 관할 구역에서 어느 직종이든 어느 자격증이나 증명서를 가지고 있거나 가지고 있었던 적이 있었는지 있으면 yes, 없으면 no. 서브밋 눌러서 다음 페이지로 넘어가면 되고요. 자, 진짜 드디어 대망의 마지막 페이지예요. 여기까지 따라오셨으면 여러분들은 엔클렉스 온라인 신청 80%까지 하신 겁니다. 오! 자, 오늘은 여기서 엔클렉스 온라인 신청 방법 2편 마무리할게요. 다음 편에서는 리뷰 앤 사인, 페이먼트까지 마지막 편이니까 기대 많이 해주세요. 오늘도 열심히 만들어봤는데 영상이 도움이 되셨나요? 영상 시청해주셔서 정말 감사하고요. 다음 편에서 만나요. 우후!